آج ہم چیپٹر 2 اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ چیپٹر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ تو آج ہم چیپٹر 2 اسٹارٹ کر رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سندھی پڑھ رہا ہوں، دیکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ہک نامور صحابی تھی گزریو آہے۔ حضرت سلمان فارسی اصفہان جے ہک ڳوٺ میں ڄاؤ ہو، سندس پی ہک ہاری ہو۔ حضرت سلمان فارسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہو کر گزرے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی اصفہان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ڄاؤ ہو یعنی پیدا ہوئے تھے۔ سندس پیو ہک ہاری ہو، آپ کے والد یا ان کے والد ایک ہاری یعنی کسان تھے۔ یہ پیراگراف ایز اے ترجمہ بھی آ سکتا ہے، تو ایز اے ٹرانسلیشن بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اس پیراگراف میں سے سوال نمبر پہلا بھی آتا ہے۔ اس چیپٹر کا پہلا سوال ہے کہ سلمان فارسی کتھے جو رہکو ہو۔ سلمان فارسی اصفہان جے ہک ڳوٺ جو رہکو ہے۔ سلمان فارسی اصفہان کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ یہ ایم سی کیوز بھی ہے اور پہلے سوال کا آنسر بھی ہے۔ دوسرا ایم سی کیوز، حضرت سلمان فارسی کے والد کیا کام کرتے تھے؟ وہ ایک ہاری یعنی کسان تھے۔ تو یہ دو ایم سی کیوز اس چیپٹر میں سے ہیں، اور ترجمے کے لیے بھی امپورٹنٹ یہ پیراگراف ہے۔ اگلا جو پیراگراف ہمارے پاس ہے وہ میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا کیونکہ یہ بھی ایز اے ترجمہ آ چکا ہے ایگزام میں، تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ایران میں ان وقت زرتشت مذہب جو زور ہو، جنहिं میں باہ جی پوجا کئی ویندی ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی ننڍے ہوندے آتش قدے جی ایتری خدمت کئی جو کھیس ان جے خاص خادمن میں شامل کयो ویو۔ ہک بھیرے حضرت سلمان فارسی کھے سندس پیو ٻنی تے کنहिं کم ساں موکلیو۔ واٹ تے عیسائین جوں کلیساؤں ہویوں۔ حضرت سلمان جتے اُہے عبادت کرے رہیا ہوا، انہن جے عبادت جے طریقے کھان حضرت سلمان ॾاढو متاثر تھیو۔ پاڻ عیسائی مذہب بابت انہن کھان معلوم کیائیں۔ انہن کھیس شام ملک جو ڏس ڏنو جتے عیسائی مذہب جو مرکز ہو۔ اب اس کا ترجمہ، ایران میں اس وقت زرتشت مذہب کا زور تھا جس میں آگ، باہ مینس آگ، کی پوجا کی جاتی تھی، یعنی وہ مذہب جس کو ہم آتش پرست کہتے ہیں اس کا ایران میں زور تھا۔ زیادہ تر لوگ جو تھے وہ آتش پرست سے مذہب سے ان کا تعلق تھا۔ زرتشت یعنی آگ کی پوجا کرنے والا مذہب جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان فارسی ننھے ہوندے یعنی بچپن ہی سے آتش کدا کی اتنی خدمت کی، وہ جگہ جہاں آگ جلتی ہے، اتنی خدمت کی جو ان کو ان کے خاص خادموں میں شامل کیا گیا۔ یہاں تک ترجمے میں آتا ہے کیا گیا تک، مطلب جس طرح ہمارے مذہب میں مؤذن ہیں، مولوی صاحب ہیں جن کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، اس طرح سلمان فارسی بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جن کا اکثر وقت، زیادہ وقت آگ کی پوجا میں گزرتا تھا، تو ان لوگوں میں حضرت سلمان فارسی شامل ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ، بھیرے مینس مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے بنی یعنی زمینوں یا کھیتوں پر کسی کام سے بھیجا۔ موکلو یعنی بھیجا۔ واٹ مینس راستہ، راستے پر عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں، گرجا گھر تھے جہاں وہ عبادت کر رہے تھے۔
ان کے عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان بہت متاثر ہوئے۔ آپ عیسائی مذہب کے بارے میں ان سے معلوم کیا۔ انہوں نے آپ کو شام ملک کا ڈس یعنی پتہ بتایا یا دیا، جو عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ اب یہ پیراگراف امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پیراگراف میں ایک تو ترجمہ آتا ہے، دوسرے اس میں بہت سارے ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا ایم سی کیوز اس پیراگراف میں ایران میں کون سے مذہب کا زور تھا، یہ تقریباً 3-4 سال آ چکا ہے 10 ایئر میں۔ ایران میں زرتشت مذہب کا زور تھا۔ زرتشت مذہب میں کس چیز کی پوجا کی جاتی تھی؟ زرتشت مذہب میں باہ یعنی آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ دوسرا ایم سی کیوز، تیسرا ایم سی کیوز، حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے کہاں بھیجا تھا؟ بنی یعنی زمینوں پر بھیجا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں نے کون سے ملک کا پتہ دیا؟ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں نے شام ملک کا پتہ دیا تھا۔ شام ملک کون سے مذہب کا مرکز تھا؟ شام ملک عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ تو یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو اس پیراگراف میں سے آ سکتے ہیں۔ میں ایک طرح ریپیٹ کر رہا ہوں، ایران میں اس وقت زرتشت مذہب کا زور تھا جس میں آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ حضرت سلمان بچپن ہی سے اس آتش کدا کی اتنی خدمت کی جو ان کو ان کے خاص خادموں میں شامل کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کو ان کے والد نے کھیتوں پر کسی کام سے بھیجا۔ راستے پر عیسائیوں کی عبادت گاہیں تھیں، جہاں عیسائی جو تھے وہاں عبادت کر رہے تھے۔ ان کے عبادت کے طریقے سے حضرت سلمان فارسی بہت متاثر ہوئے، ان کو ان کی عبادت کا طریقہ بہت اچھا لگا۔ آپ نے عیسائی مذہب کے بارے میں ان سے معلوم کیا۔ انہوں نے آپ کو شام ملک کا پتہ دیا، اور شام جو عیسائی مذہب کا مرکز تھا۔ اگلا پیراگراف یہ بھی ایگزام میں ایز اے ترجمہ آ چکا ہے، اس لیے اس کو بولڈ کیا گیا ہے، تو ایز اے ترجمہ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں ریڈ کر رہا ہوں سندھی میں، دیکھیے گا۔ حضرت سلمان فارسی کھے بنی تاں موٹندے دیر تھی وئی ہوئی، سندس پی ان کرے ॾاढो परेशान थियो। जॾहिं हू घर पहुतो तॾहिं पीउ खे देर जो कारण ॿुधायईं। संदसि पीउ खे ॾाढी कावड़ लॻी। हिन हज़रत सलमान फारसी खे ज़ंजीरुनि सां ॿधे छॾियो। हज़रत सलमान फारसी को ज़मीनों से खेतों से लौटते हुए देर हो गई थी। ये एग्ज़ाम में एज ए एम सी क्यूज़ आ चुका है। हज़रत सलमान फारसी को घर से, उसके अलावा बाज़ार से, स्कूल से, कहाँ से लौटते हुए देर हो गई थी? बन्नी यानी ज़मीनों से वापसी में देर हो गई थी, इसलिए इनके वालिद बहुत परेशान थे। जब इनको देर हो गई तो इनके वालिद बहुत परेशान थे, इस वजह से कि अभी तक नहीं आए। जब हज़रत सलमान फारसी घर पहुँचे तब उन्होंने अपने वालिद को देर आने की वजह बताई। वजह क्या बताई? कि उन्होंने कहा अपने वालिद से कि उनको ईसाइयों की इबादत का तरीका अच्छा लगा, पसंद आया, और उन्होंने ईसाइयों से उनके मज़हब के बारे में पूछा, तो इसलिए उसको देर हो गई। तो ये सुनकर इनके वालिद को बहुत कावड़ यानी गुस्सा आया, क्योंकि ये लोग जो थे वो ज़रतश्त मज़हब के पुजारी थे। उनके वालिद को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनका बेटा किसी और मज़हब के बारे में पूछे। तो इनके वालिद को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने यानी इनके वालिद ने हज़रत सलमान फारसी को ज़ंजीरों से बांध दिया। ये भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि हज़रत सलमान फारसी को उनके वालिद ने किससे बांध दिया? ज़ंजीरों से बांध दिया। ये वाला एग्ज़ाम में एज ए तर्जुमा आ चुका है, और साथ साथ एग्ज़ाम में इसके 2 MCQ इस पैराग्राफ में आ चुके हैं। एक ये कि इनके वालिद हज़रत सलमान फारसी को कहाँ से लौटते हुए देर हो गई थी? बनी यानी ज़मीनों से। दूसरा कि इन्होंने हज़रत सलमान फारसी को उनके वालिद किससे बांध दिया था? ज़ंजीरों से बांध दिया था। आगे पढ़ रहा हूँ, देखिएगा, सिंधी पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ को। कुछ ॾींहं खां पोइ हज़रत सलमान फारसी खे इतला मिलियो त हिकु काफ़िलो शाम वञी रहियो आहे। पाण ज़ंजीरूं टोड़े अची काफ़िले सां मिलियो
ऐं शाम पहुतो। उते हू हिकु ईसाई पेशवा सां मिलियो जितां नसीबनि मां थींदो हमूरिया में हिकु बुज़ुर्ग वटि पहुतो। उते सलमान फ़ारसी उते ॻच अरसो रहियो। उते हिन पोरियो करे ॿकरियूं ऐं रिढूं ख़रीद कयूं। उन्ही बुज़ुर्ग वफ़ात वक़्तु खेसि चयो त हाणे तोखे सकून आख़िरी नबी वटि मिलंदो जेको हिजरत करे यसरब ईंदो। संदसि निशानियूं ही आहिनि त हू सदक़े जूं शयूं पाण इस्तेमाल में न आणींदो बल्कि हदिये में मिलियल शयूं कतब आणींदो। संदसि ॿिन्ही कुल्हनि जे विच ते नबूअत जी मोहर हूंदी। कुछ दिनों के बाद हज़रत सलमान फ़ारसी को इत्तला मिली कि काफ़िला शाम जा रहा है। आप जंजीरें तोड़कर आके काफ़िले से मिले और शाम पहुँचे। लोग कहते हैं कि उनके दोस्त ने उनकी मदद की इस कैद से आज़ाद होने में। तो जंजीरें तोड़कर आके काफ़िले से मिले और शाम पहुँचे। वहाँ वो एक ईसाई मजहबी रहनुमा से मिले। पेशवा कहते हैं मजहबी रहनुमा से मिले। जहाँ नसीबेन से होते हमूरिया में एक बुज़ुर्ग के पास पहुँचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सलमान फ़ारसी शाम गए थे, शाम से आगे सफ़र क्यों तय किया? तो कुछ लोग कहते हैं, रिवायत आती है कि सलमान फ़ारसी एक सच्चे मज़हब की तलाश में थे। जब उनको ईसाई मज़हब के बारे में सब कुछ मालूमात हासिल हो गई तो फिर भी वो बेचैन रहते थे, उनके दिल को चैन नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने आगे का सफ़र तय किया। नसीबेन से होते हमूरिया में एक बुज़ुर्ग के पास पहुँचे। हज़रत सलमान फ़ारसी वहाँ गच यानी काफ़ी अरसा रहे उस बुज़ुर्ग के पास हमूरिया में। वहाँ इन्होंने पोहरियो यानी मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके बकरियां और भेड़ें खरीद की। उसी बुज़ुर्ग ने वफ़ात वक्त इनको कहा कि अब तुम्हें सकून आखिरी नबी के पास मिलेगा, यानी जिस सकून की तलाश में तुम दर बदर घूम रहे हो वो सकून तुम्हें आखिरी नबी के पास मिलेगा जो हिजरत करके यसरब यानी मदीने आएंगे। मदीने का जो पुराना नाम है वो यसरब। जो हिजरत करके यसरब आएंगे उनकी निशानियां ये हैं कि वो सदक़े की चीज़ें खुद इस्तेमाल में नहीं लाएंगे बल्कि हदिये यानी तोहफे में मिली चीज़ें कतब आनी दो यानी इस्तेमाल में लाएंगे। और उनके दोनों कंधों के दरमियान, दोनों शोल्डर के दरमियान नबूवत की स्टैम्प या मोहर होगी। तो 3 निशानियाँ बताई थी। पहली निशानी कि नबी जो होंगे वो सदक़े की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप उस नबी के पास एज़ ए गिफ्ट के तौर पर, एज़ ए हदिये तौर पर चीज़ें ले जाएंगे, कबूल फरमाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे और उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत की स्टैम्प होगी। तो इस पैराग्राफ में से जो पहला MCQ आता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी शाम में किससे मिले? एक ईसाई पेशवा से। यह सलमान फ़ारसी ईसाई पेशवा से कहाँ मिले? मुल्क शाम में मिले। हज़रत सलमान फ़ारसी काफ़ी अरसा कहाँ रहे? हमूरिया में रहे। हज़रत सलमान फ़ारसी ने मेहनत करके, मजदूरी करके क्या ख़रीद की? बकरियों ए रिढूं, बकरियां और भेड़ें। तो ये वो MCQs हैं इस पैराग्राफ में से जो एग्ज़ाम में आपके पास आ सकते हैं। चैप्टर 2 का ये पहला लेसन ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह आगे हम इसका चैप्टर 2 का सेकंड लेसन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।